Mauryan administration. So the architect of Mauryan administration was Chandragupta Maurya. Okay, but the Mauryan administration anedi, it attained its highest degree of perfection during the reign of Ashoka. So architect Chandragupta Maurya aina, this Mauryan administration anedi, it reached its highest degree of perfection under the reign of Ashoka. Kautilya said that administration cannot be the work of just one man. Okay, so one wheel, just as one wheel cannot drive a cart, and therefore the king should carry on the administration with the help of hierarchy of agents. So hierarchy of agents of different grades and jurisdictions, of different grades and jurisdictions, extending and descending to the down to the village level. సో వీళ్ళతో అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది క్యారీ ఆన్ చేయాలి, కింగ్ ఒక్కడే చేయలేడు అని చెప్పి కౌటిల్య చెప్పాడు. సో డ్యూరింగ్ ద ఇంటర్నెసైన్ వార్స్ అండ్ ద ఫారిన్ ఇన్వేషన్స్ that preceded the Mauryan Empire, the Mauryan period, the republican ideas and the institutions were deprecated and the ground was prepared. So the ground was finally prepared for imperialistic consolidation of power with the king. Imperialistic consolidation of power with the king. So the Hellenistic and the Persian ideas of governance. ఓకే, అప్పుడు వీళ్ళే కదా పర్షియన్స్, వాళ్ళే కదా ఇన్వైట్ చేసేది ఫారినర్స్. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీళ్ళు నేర్చుకున్నారంట. ద హెలెనిస్టిక్ అండ్ ద పర్షియన్ ఐడియాస్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్, ఇట్ హ్యాడ్ అ వెరీ మచ్ గ్రేట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ది enlightened despotism. It had great influence on enlightened despotism, where the Mauryan emperor, he wielded enormous powers. The Kautilya Mauryan administration, Kautilya and Chandragupta Maurya administration అనేది it continued till the time of Ashoka very efficiently with some minor changes. So the Mauryan administration was centralized one. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, స్టార్టింగ్ ఇదే అనమాట. మౌర్యన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఇట్ వాస్ అ సెంట్రలైజ్డ్ వన్ అండ్ ఎనామస్ పవర్స్ వర్ వెస్టెడ్ విత్ ది ఎంపరర్ టు ఎఫెక్టివ్లీ రన్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, మొత్తం పవర్స్ అన్ని ఎనామస్ పవర్స్ ఇట్ వాస్ ఎస్టెడ్ విత్ ద ఎంపరర్. ఎందుకు? టు ఎఫెక్టివ్లీ రన్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్. కౌటిల్య సజెస్టెడ్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ అ గవర్నమెంటల్ మెషినరీ. ఓకే, హీ సజెస్టెడ్, ఆ పైన చెప్పింది కూడా అది, క్రియేషన్ ఆఫ్ అ గవర్నమెంటల్ మెషినరీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ది ఎంపరర్, the governors, the ministers, heads of the departments, lower division employees and the village level officials. సో ఎవరెవరు ఉండాలని చెప్తున్నారు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో? గవర్నర్స్ ఉండాలి, ఫస్ట్ ఎంపరర్ ఉండాలి, ఆ తర్వాత ఎంపరర్ కింద మినిస్టర్స్ ఉంటారు, తర్వాత గవర్న్ చేసే గవర్నర్స్ ఉంటారు, ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటారు, లోవర్ డివిజన్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, ఆ తర్వాత విలేజ్ లెవెల్ అఫీషియల్స్ ఉంటారు. సో దిస్ వాస్ ద government machinery which Kautilya had suggested. There were two popular assemblies. Our two popular assemblies ఏవి? They were Paura and Janapada. Paura and Janapada. These were the two popular assemblies during the Mauryan administration, through which the people's views and wishes were expressed, and conveyed to the emperor. However, the suggestions of these bodies were not binding on the emperor. Obviously, they were not binding on the emperor, but they were just made to express and convene to the ruler the wishes and the views of the people. Paura and Janapada అనమాట. నెక్స్ట్ మౌర్యన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోనే సబ్ హెడింగ్స్ అనమాట. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, దట్ ఈస్ ద ఎంపరర్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఎంపరర్ ఎలా ఉండేదో చూద్దాం. అకార్డింగ్ టు ద కౌటిల్యాస్ అర్థశాస్త్ర అండ్ ద మెగస్థనీస్ ఇండికా, ది Mauryan emperor, he was the supreme head of the state. ఓకే, ఈ రెండు బుక్స్ ప్రకారం, వాళ్ళు రాసిన దాని ప్రకారం మౌర్యన్ ఎంపరర్ వాజ్ ద సుప్రీం హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అనమాట. ద లెజిస్లేటివ్, జుడిషియల్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ వర్ వెస్టెడ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది మౌర్యన్ ఎంపరర్. యెట్ దేర్ వేర్ నాట్ టిరెంట్స్, ఇంత పవర్ వాళ్ళలో ఉన్నా కూడా దే వర్ నాట్ tyrants.
Okay, they had a high and noble idea of kinship. This is what we learn about Ashok also. They had a very high and noble ideal of kingship, and they obeyed the injunctions. They obeyed the injunctions of the ధర్మశాస్త్రాస్. ధర్మశాస్త్రాలు ఏవైతే చెప్పారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాస్ అశోక, అవి ఖచ్చితంగా ఫాలో అయ్యారు. ఓకే, సో కౌటిల్య he advised the rulers to be available always to his subjects. That is what Ashoka did. Kautilya advised the rulers to always be available for his subjects. Ashoka stated in one of his edicts that whether I am dining or in the ladies' apartment or in my bedroom or in my closet, I am always ready to do people's business. And in another context, he declares that all men are my children, just as I desire my children that they may enjoy every kind of prosperity and happiness in both this world and in the next. And also I desire the same for all my men. ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈ నా ప్రజలందరూ నా బిడ్డల్లాగా, అండ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ and I wish and I desire, first I desire the prosperity and happiness to all my subjects, అండ్ ఈ వరల్డ్లోనే కాదు, నెక్స్ట్ ప్రపంచంలో కూడా వాళ్ళకి ఇదే ఉండాలి, అంటూ అందరికీ ఉండాలి. సో ద మౌర్యన్ ఎంపరర్స్ ఆల్వేస్ డిజైర్డ్ టు బీ ద సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బట్ నాట్ యాజ్ దేర్ మాస్టర్స్. మౌర్యన్ ఎంపరర్స్, దే వాంటెడ్ టు బీ ద సర్వెంట్స్ ఆఫ్ దేర్ పీపుల్ అండ్ నాట్ యాజ్ దేర్ మాస్టర్స్. సో ఎంపరర్స్ తర్వాత ఎవరున్నారు? దేర్ వాస్ అ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ మంత్రి పరిషత్ అనేవాళ్ళు అంట దాన్ని. దేవర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ మంత్రి పరిషత్ టు ఎయిడ్ అండ్ అసిస్ట్ ది మౌర్యన్ ఎంపరర్. ఓకే, టు ఎయిడ్ అండ్ అసిస్ట్ ద మౌర్యన్ ఎంపరర్ అనమాట. దేర్ వాస్ నో ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ మంత్రి పరిషత్ అండ్ యాజ్ పర్ ద నీడ్ మోర్ మినిస్టర్స్ వేర్ యాడెడ్. Okay, so persons belonging to the noble birth, persons only belonging to the noble birth and who were very much intelligent and of good character were only chosen as ministers. So according to Megasthenes, the emperor selected ministers from the Brahmins and the Kshatriya caste. So ఆ ministers ని emperor Brahmins నుంచి and క్షత్రియ కాస్ట్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకునేవాళ్ళు, అండ్ దే హ్యాడ్ టు బీ ఆఫ్ నోబుల్ బర్త్ ఉండాలన్నారు కాబట్టి బ్రాహ్మిన్స్ అండ్ క్షత్రియాస్. వాళ్ళు ఇంటెలిజెంట్గా ఉండాలంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ చదువుకుని ఉంటారు కాబట్టి ఇంటెలిజెంట్గా ఉంటారు అండ్ ఆఫ్ గుడ్ క్యారెక్టర్ అని ఉండాలి. సో ద మౌర్యన్ మంత్రి పరిషత్ కన్సిస్టెడ్ ఆఫ్ ఎవరెవరు ఉండేవాళ్ళు? మహామంత్రి, మంత్రి, పురోహిత్, సేనాపతి అండ్ యువరాజా. మహామంత్రి, మంత్రి, పురోహిత్, సేనాపతి అండ్ యువరాజా, వీళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట మంత్రి పరిషత్ ఆఫ్ మౌర్యాస్లో. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ తీర్థాస్. తీర్థాస్ అంటే ప్రశస్తి. ప్రశస్తి అంటే ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ అంటే ఐజీ ఆఫ్ పోలీస్ అంటే ప్రశస్తి అంటే సన్నిధాత అంటే ట్రెజర్. సన్నిధి అంటే ట్రెజరీ కదా, సో సన్నిధాత అంటే ట్రెజరీ చీఫ్ అంట. దండపాల, దండనం ఇచ్చేది ఎవరు? పోలీస్. సో పోలీస్ చీఫ్, దండపాల. అండ్ ఫ్యూ మోర్ వేర్ ఆల్సో అపాయింటెడ్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ద తీర్థాస్. ఓకే, బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ద తీర్థాస్ అండ్ were also appointed, and below the rank of the Tirthas another rung of officers called as departmental heads. ఓకే, అధ్యక్షాస్ ఆర్ సూపరింటెండెంట్స్ అనేవాళ్ళంట. డిపార్ట్మెంటల్ హెడ్స్ నేమ్ అనేవాళ్ళు అధ్యక్ష ఆర్ సూపరింటెండెంట్స్ యాజ్ ఇన్ఛార్జెస్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ కోశాగారం అంటే ఏంటి? ట్రెజరీ. సో ట్రెజరీ, కోశ, దేవర్ ద అధ్యక్షస్ హూ వేర్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ ది కోశ, దట్ ఈస్ ట్రెజరీ. అకర అంటే మైన్స్. సువర్ణ అంటే గోల్డ్. కోస్తగార అంటే స్టోర్ హౌస్. కోసాగారం అంటే ట్రెజరీ. కోస్తాగారం అంటే స్టోరింగ్ హౌస్. పట్టణం అంటే పోర్ట్ అంట. గణిక అంటే కోర్టిసాన్. దేవత అంటే రిలీజియస్ ఎండోమెంట్స్. అధ్యక్ష అన్నమాట. సో వీవర్స్. శుల్కాధ్యక్ష అంటే సేల్స్ ట్యాక్స్. సోమాధ్యక్ష వైన్. సోమ అంటే వైన్ కాబట్టి. ముద్రాధ్యక్ష అంటే ముద్రించడం అంటే ప్రింటింగ్. సో అండ్
సీతాధ్యక్ష అంటే అగ్రికల్చర్, సీత అంటే అగ్రికల్చర్, సీతాధ్యక్ష అగ్రికల్చరల్ హెడ్ అండ్ అదర్ టోటలీ 32 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయంటే ఆ 32 డిపార్ట్మెంట్స్కి హెడ్స్ వీళ్ళు. సో తీర్థాస్ అంటే ఎవరు ఫస్ట్ చెప్పింది? తీర్థాస్ వచ్చి ప్రశస్తి అంటే ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్, ఓకే, ప్రశస్తి ఐజీ ఆఫ్ పోలీస్, సన్నిధాత అంటే ట్రెజరీ యొక్క చీఫ్, వీళ్ళంతా చీఫ్స్ అనమాట. దండపాల అంటే పోలీస్ చీఫ్. ఈ చీఫ్స్ కింద ఎవరు ఉన్నారు? డిపార్ట్మెంటల్ హెడ్స్ ఉన్నారనమాట. సో వాళ్ళే అధ్యక్షాస్ అంటాం వాళ్ళని. అధ్యక్షాస్ ఆర్ సూపరింటెండెంట్స్ హూ వేర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫ్ ది ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ దర్ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్స్. సో అలా 32 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో డ్యూరింగ్ ద అశోకాస్ reign, a new cadre of employees known as Dharma Mahamattas. Dharma Mahamattas were created, okay, to ensure and spread the dharma in the empire, to ensure and to spread dharma in the empire. In addition to the adhyakshas, ade adhyakshas ante departmental heads, several amatyas, amatyas ante executive officers, departmental heads kaakunda amatyas who were the executive officers were there, and mahamatras, mahamatras ante governors, and pradeshikas అంటే ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ది రెవెన్యూ కలెక్షన్ అండ్ రజ్జుకాస్ అంటే జుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ అండ్ యుక్తాస్ అంటే ట్రెజరీ అఫీషియల్స్ వేర్ ఆల్సో అపాయింటెడ్. సో అశోకాస్ పీరియడ్లో న్యూ క్యాడర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళేమో ధర్మ మహామత్తాస్. అంతేకాకుండా ఈ అధ్యక్షస్ ఎవరైతే ఉన్నారు డిపార్ట్మెంటల్ హెడ్సే కాకుండా అమత్యాస్ ఉండేవాళ్ళు, దేవర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్స్. మహామాత్ర అంటే గవర్నర్స్, అంటే మహామాత్ర అంటే గవర్నర్స్. ప్రాదేశికాస్ అంటే ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ది రెవెన్యూ కలెక్షన్. రజ్జుక అంటే జుడిషియల్ ఆఫీసర్స్. యుక్త అంటే ట్రెజరీ ఆఫీసర్స్. వీళ్ళు ఉండేవాళ్ళంట. అమత్యాస్, మహామాత్రాస్, ప్రాదేశికాస్, రజ్జుకాస్ అండ్ ద యుక్తాస్. దెన్ ఇది తీర్థాస్లో ది ఆఫీసర్స్ ఎవరు. అండ్ ప్రొవిన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో ప్రావిన్స్ లెవెల్లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉండేదో చూద్దాం. ది మౌర్యన్ స్టేట్ వాజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ provinces. Obviously every state is divided into provinces. Each province was placed under a viceroy. Okay, each province was placed under a viceroy. The royal family members were appointed as governors. Royal family members say governors ga appoint cheyabade vallanta. Okay, according to the Ashoka's edicts, there were 4 provinces in the empire. ఆ 4 provinces ఏవి? అశోక ఎడిక్ట్స్ ప్రకారం తక్షశిల ఆన్ ద వెస్ట్, ఓకే, మధ్యలో ఏమో ఉజ్జయిని ఉండేది, తోషాలి అంటే కళింగ టు ద ఈస్ట్, అండ్ సువర్ణగిరి అనేది ఐ థింక్ పాట్లిపుత్ర దగ్గర ఉండేది అనుకుంటా. సో ఏది నార్త్ అనుకోవచ్చు. అప్పుడు తక్షశిల ఏమో నార్త్, సౌత్ ఏమో ఉజ్జయిని, తోషాలి అంటే కళింగ ఒరిస్సా, తోషాలి అండ్ సువర్ణగిరి. ఇది అశోకన్ ఎడిక్ట్స్లో మనకు తెలిసిందనమాట. 4 ప్రావిన్సెస్ ఉండేవి మౌర్యన్ ఎంపైర్లో అని. సో ది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెటప్ అండ్ the courts and the advisory councils were just on the lines of the center. సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెటప్ ఏదైతే ఉందో పైన చెప్పినవి, అది కోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అండ్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్స్ ఉండేవంట, ఆల్ దీస్ వేర్ వెరీ మచ్ ఇన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అలైన్ అయ్యే ఉండేవి. సో ప్రొవిన్షియల్ గవర్నమెంట్లో ఇది చూసాం. లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఈచ్ ప్రావిన్స్ వాజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ అగైన్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ప్రతి ఒక్క ప్రావిన్స్ ఇట్ వాస్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ డిస్ట్రిక్ట్స్ అనమాట. అండ్ ప్రదేశ వాస్ హెడెడ్ బై ప్రాదేశిక. సో ఆ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ అనేవాళ్ళు ప్రదేశ అనేవాళ్ళు డిస్ట్రిక్ట్ని. ఓకే, ప్రావిన్సెస్ అనేవాళ్ళు. సో డిస్ట్రిక్ట్ వాస్ కాల్డ్ అస్ ప్రదేశ. అండ్ ఆ ప్రదేశకి హెడ్ ఎవరు? ప్రదేశిక అనేవాడు. హీ యూస్ టు హెడ్ అపాన్ ది ప్రదేశ అనమాట. అండ్ దిస్ ప్రదేశ వాస్ అసిస్టెడ్ బై రజ్జుకాస్ అండ్ యుక్తాస్. రజ్జుకాస్ అంటే ఎవరు? ట్రెజరీ జుడిషియల్ ఆఫీసర్స్, అండ్ యుక్తా వాస్ ది ట్రెజరీ అఫీషియల్. సో వీళ్ళిద్దరూ ప్రాదేశికాన్ని అసిస్ట్ చేసేవాడు. సో రజ్జుక వాస్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ అంట అండ్ జుడిషియల్ మ్యాటర్స్. రజ్జుక అనేవాడు హీ వాజ్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ది రెవెన్యూ అండ్ ద జుడిషియల్ మ్యాటర్స్, అండ్ యుక్త అసిస్టెడ్ రజ్జుక ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఈ యుక్త అనేవాడు హీ అగైన్ అసిస్టెడ్ రజ్జుక ఇన్ ది డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్.
తర్వాత each district was again subdivided into villages. Again a district was divided into villages and gramika. Okay, gramika was the head of the village who was assisted by a council of elders. Council of elders ఉంటారు కదా, వాళ్ళు అసిస్ట్ చేసేవాళ్ళు గ్రామికాని. సో దేర్ వర్ అఫీషియల్స్ కాల్డ్ as గోపా అండ్ స్థానిక. ఓకే, అఫీషియల్స్ కాల్డ్ as ఎవరు వాళ్ళు, గోపా అండ్ స్థానిక అని అఫీషియల్స్ ఉండేవాళ్ళు. సో వాళ్ళు ఆన్ అ యూనిట్ ఆఫ్ 5 to 10 విలేజెస్కి ఉండేవాళ్ళు. గోపా అండ్ స్థానిక ఆన్ అన్ యూనిట్ ఆఫ్ 5 to 10 విలేజెస్కి కలిపి ఒకడు ఉండేవాడు. గోపా అనేవాడు హీ మెయింటైన్ ద రెవెన్యూ రికార్డ్స్ అండ్ స్థానిక అనేవాడు హీ కలెక్టెడ్ ద ల్యాండ్ రెవెన్యూ. సో ఆల్రెడీ రజ్జుక అనేవాడు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో రెవెన్యూ అండ్ జ్యుడిషియల్ మ్యాటర్స్ చూసేవాడు. యుక్త అనేవాడు హీ అసిస్టెడ్ రజ్జుక ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. మళ్ళీ దాని నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చి విలేజ్, దానికి హెడ్ వచ్చి గ్రామిక. కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎల్డర్స్ అనేవాళ్ళు గ్రామికాకి అసిస్ట్ చేసేవాళ్ళు. సో ఆ తర్వాత విలేజ్ లెవెల్లో గోపా అని స్థానిక ఉండేవాళ్ళు. ఒక 5 to 10 విలేజెస్కి కలిపి గోపా అనేవాడు రెవెన్యూ రికార్డ్స్ని మెయింటైన్ చేసేవాడు. ఓకే, హీ వాజ్ మెయింటైనింగ్ ద రెవెన్యూ రికార్డ్స్ అండ్ స్థానిక వాడు వచ్చి ల్యాండ్ రెవెన్యూ కలెక్ట్ చేసేవాడు. ఇప్పుడు ఆర్డీఓ లాగా అనమాట. అప్పట్లో గోపా రెవెన్యూ రికార్డ్స్ని మెయింటైన్ చేసేవాడు అండ్ స్థానిక అనేవాడు ల్యాండ్ రెవెన్యూని కలెక్ట్ చేసేవాడు. మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇప్పుడు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉంది అంటే విలేజ్ లెవెల్లో చూద్దాం. ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది విలేజ్లో టౌన్ లెవెల్లో ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది టౌన్స్ అండ్ సిటీస్ వాజ్ ఎఫిషియెంట్లీ ఆర్గనైజ్డ్. ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాజ్ ఎఫిషియెంట్లీ ఆర్గనైజ్డ్ బై ది మౌరియన్స్. ఓకే, the Kautilya's Arthashastra mentions that the administration of the town was known as Nagarapalikaగా ఉండేవాడు who was assisted again by గోపా అండ్ స్థానిక. మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు ఉండేవాళ్ళు, గోపా అండ్ స్థానిక. ఇక్కడ కూడా విలేజెస్ కొన్నట్టే మెగస్థెనీస్. ఓకే, ఇప్పుడేమో అర్థశాస్త్రాల్లో చెప్పాం నగరపాలిక అన్నామని. ఆ తర్వాత మెగస్థెనీస్ ఇండికా డిస్క్రైబ్స్ at length about the మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది మౌర్యన్ క్యాపిటల్ పాట్లీపుత్ర. అక్కడ ఎలా ఉండేది మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది మెగస్థెనీస్ ఇండికాలో చెప్పబడింది. సో దేర్ వాస్ a 30-member కౌన్సిల్. ఒక 30 మందితో కలిపిన ఒక కౌన్సిల్ ఉండేదంట పాట్లీపుత్ర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో. ఓకే, డివైడెడ్ ఇంటూ 6 committees of 5 members each. ఇట్ వాస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 6 committees. ఓకే, ఎవ్రీ కమిటీలో 5 members ఉండేవాళ్ళు. అలా ఒక 30 members కౌన్సిల్ అని ఒకటి ఉండేది. సో ఆ 6 committees ఏంటంటే దే లుక్డ్ ఆఫ్టర్ ఇండస్ట్రీస్, ఓకే, ఇండస్ట్రీస్, ఫారినర్స్, registrations of births and deaths, trade and commerce, manufacturing of goods and collection of taxes. సో ఇంపార్టెంట్ ఇవే కదా. ఏముంటాయి ఒక దీనికి అంటే ఇంపార్టెంట్గా ఫస్ట్ అక్కడ జరిగే దాని ప్రొడక్షన్ వల్ల ఇండస్ట్రీస్లో ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, దాన్ని ఎలా ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ చేస్తున్నారు, ఆ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఏం చేస్తున్నారు, ఎలాంటి ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, ప్రైమరీ ఇండస్ట్రీస్, సెకండరీ ఇండస్ట్రీస్, అలా ఇండస్ట్రీస్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఇన్ దోస్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. ఇంకోటేమో ఫారినర్స్ గురించి మంచి రిలేషన్స్. మెయిన్ వాళ్ళకి రెవెన్యూ ఏంటి, కలెక్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ గురించి ఒక కమిటీ ఉండేది. అండ్ ఇంకోటి వచ్చి రిజిస్ట్రేషన్, వాళ్ళ పీపుల్ని చూసుకోవాలి కాబట్టి రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ బర్త్స్ అండ్ డెత్స్కి ఇంకొక కమిటీ. అలా 6 committees ఉండేవి. దెన్ దస్ ద ఫౌండేషన్ ఫార్ ద మోడర్న్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాజ్ లేడ్ డ్యూరింగ్ ద మౌర్యాస్. ఇప్పుడు మనం ఫాలో అయ్యే మోడర్న్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క ఫౌండేషన్స్ అప్పట్లోనే ఇట్ వాస్ లేడ్ డౌన్ బై ది మౌర్యన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. దెన్ రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉండేది, ల్యాండ్ రెవెన్యూ. ద ల్యాండ్ రెవెన్యూ వాజ్ ది మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ టు ద స్టేట్. ఓకే, ఇట్ వాజ్ ది మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అనమాట ల్యాండ్ రెవెన్యూ అనేది. Okay, so the tax was collected at the rate of 1/4 of the produce. 1/4 of the produce అనేది it was collected as a tax and it can be paid either in cash or in kind. So in addition to the land tax ఏ కాకుండా ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, ఆక్ట్రాయ్ డ్యూటీ. ఆక్ట్రాయ్ అంటే ఊర్లోకి తీసుకొచ్చి అక్కడ అమ్మాలి అనుకునేవి, టు ద సేల్ ఆర్ కన్సంప్షన్ ఆ ఊర్లోకి తీసుకొచ్చే వాటి మీద ఆక్ట్రాయ్ డ్యూటీ వేసేవాళ్ళు. ల్యాండ్ ట్యాక్స్,
ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, లైసెన్స్ ఫీ, వాటర్ ట్యాక్స్ అనేసేవాళ్ళు, రాయల్టీస్ ఆన్ ద మైన్స్, ఫిషరీస్, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ది క్రౌన్ ల్యాండ్స్, ఓకే, అండ్ ఫారెస్ట్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ క్రౌన్, కింగ్ కున్న ల్యాండ్స్ నుంచి రెవెన్యూ, ఫారెస్ట్, ప్రొఫెషన్ ట్యాక్సెస్ అనేసేవాళ్ళు, అండ్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ ద ఫెరీస్. ఆల్ దీస్ వర్ కలెక్టెడ్. దీస్ వర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్, okay, that Mauryans were collecting. So in addition to the 1/4 of the produce, in addition to the 1/4 of the produce, ఇది కానీ టూ మచ్ కదా కొంచెం. 1/4 అంటే ఎక్కువ. నేను పండించిన దాంతో 25% ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూస్ కింగ్కి ఇచ్చేసేయాలి ట్యాక్స్గా, ఏదర్ క్యాష్ ఆర్ కైండ్లో కింగ్కి ఇచ్చేసేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు కూడా అంతేలే, 30% ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాం మనం. సో అలా ఇన్ అడిషన్ టు దట్ ఏంటంటే ల్యాండ్ ట్యాక్స్, ఎక్సైజ్ డ్యూటీస్, ఆక్ట్రాయ్ డ్యూటీస్, లైసెన్స్ ఫీజులు ఉండేవి, వాటర్ ట్యాక్స్లు, రాయల్టీస్ ఆన్ ద మైన్స్, ఫిషరీస్ అండ్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ద క్రౌన్ ల్యాండ్, ఫారెస్ట్, ప్రొఫెషన్ ట్యాక్సెస్, ట్యాక్సెస్ ఆన్ ఫెరీస్, ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు. ద ఇన్కమ్ was spent by the ruler on the maintenance of the army. ఆబ్వియస్లీ వీళ్ళందరికీ ప్రొటెక్షన్ కావాలి కదా పీపుల్ ఎందుకు ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నారు? ఆ ఎంపరర్ మనల్ని సేఫ్గా చూసుకుంటాడు, మన ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ బాగా జరిగిందంటే, సేఫ్గా ఉండి మన ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ బాగా చేస్తే మనకు మంచి డబ్బులు వస్తాయి, అప్పుడు మనం ప్రాస్పరస్గా ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటి ఇంపార్టెంట్? సేఫ్టీ. సో ఎందుకు పే చేస్తున్నారు? ఆ ఎంపరర్ సేఫ్టీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి మనకు మన పనికి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఎంపరర్ ఏం చేస్తాడు? ఈ కలెక్ట్ చేసిన డబ్బులతో హీఈస్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ అన్ ఆర్మీ, అండ్ హీ బై ద రూలర్స్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఆర్మీ. సాలరీస్ పే చేస్తారు అఫీషియల్స్కి, సాలరీస్ టు అఫీషియల్స్, అండ్ సమ్ పబ్లిక్ వర్క్స్ విల్ బి డన్ అండ్ ఆన్ టెంపుల్స్ అండ్ మైనింగ్ వర్క్స్ అండర్టేకన్ బై ద స్టేట్. ఓకే, వీటికి అన్నిటికీ ఖర్చు పెడతారనమాట. మైనింగ్ అంటే లైక్ వెల్స్, రిజర్వాయర్స్ అవి మైన్ చేయడం. సో ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఆఫ్ ద మౌరియన్స్ యూస్ టు బిగిన్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఆషాఢం. ఆషాఢ మంత్లో ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఆఫ్ ది మౌరియన్స్ యూస్ టు బిగిన్ అనమాట. దెన్ ద మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉండేది? ది మౌరియన్ స్టాండింగ్ ఆర్మీ వాస్ అ వెరీ హ్యూజ్ వన్. వాళ్ళ స్టాండింగ్ ఆర్మీ, ఇట్ వాస్ అ వెరీ హ్యూజ్ వన్ అకార్డింగ్ టు ద ప్లీనీ. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ప్లీనీ ది ఆర్మీ ఆఫ్ చంద్రగుప్త మౌర్య కన్సిస్టెడ్ ఆఫ్ 6 lakh ఫుట్ సోల్జర్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 6 lakh ఉండేవాళ్ళు అంటే ఫుట్ సోల్జర్సే. 30,000 క్యావలరీ అంటే హార్సెస్ పైన వచ్చేవాళ్ళు, క్యావలరీ. దెన్ 9,000 ఎలిఫెంట్స్ ఉండేవి, 9,000 ఎలిఫెంట్స్ అంటే 8,000 chariots. సో ది ఎంపరర్ వాజ్ ద చీఫ్ కమాండింగ్ ఆఫీసర్. ది ఎంపరర్ హిమ్సెల్ఫ్ వాజ్ ది చీఫ్ కమాండింగ్ ఆఫీసర్ అనమాట. అండ్ హీ యూస్ టు లీడ్ ది ఆర్మీ ఇన్ ద వార్స్. While in the day-to-day administration, it was looked after by the Senapati, the army chief. వార్ అప్పుడు మటుకు చీఫ్ కమాండింగ్ ఆఫీసర్ ఎంపరరే ఉండేవాడు, అండ్ హీ యూస్ టు లీడ్ ద ఆర్మీ ఇన్ ద వార్స్. బట్ డే టు డే యాక్టివిటీస్లో దిస్ మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాస్ లుక్డ్ ఆఫ్టర్ బై సేనాపతి, హూ వాస్ ది ఆర్మీ చీఫ్. దెన్ దేర్ వాస్ అ 30 members board again. ఓకే, మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కూడా మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లాగా ఒక 30 member బోర్డు ఉండేది, విచ్ వాస్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 6 committees of 5 members ఈచ్. ఓకే, టు సూపర్వైజ్ ద మిలిటరీ అఫైర్స్. ఎందుకు? మిలిటరీ అఫైర్స్ని సూపర్వైజ్ చేయడానికి. సో ఈచ్ కమిటీ లుక్డ్ ఆఫ్టర్ అ పర్టికులర్ బ్రాంచ్. ఫస్ట్ వన్ ఏమో ఇన్ఫాంట్రీ. ఓకే, దెన్ ద క్యావలరీ, ద ఎలిఫెంట్ ఫోర్స్, ది చారియట్ ఫోర్స్, ద నేవీ అండ్ ద కమిషనరియట్. ఓకే, ఇన్ఫాంట్రీ అంటే ద ఫుట్ సోల్జర్స్ అని అర్థం. క్యావలరీ అంటే హూ యూస్ టు ఫైట్ ఆన్ ది హార్సెస్ అని అర్థం. తర్వాత ఫుట్ సోల్జర్స్, హార్సెస్, ఎలిఫెంట్ ఫోర్స్, చారియట్స్, అవే కదా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది మరి. సో చారియట్ ఫోర్సెస్, నేవీ అండ్ ద కమిషనరియట్. ద కౌటిల్య రైట్స్ ఇన్ హిస్ అర్థశాస్త్ర దట్ ద సోల్జర్స్ వేర్ రిక్రూటెడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్. సో ఒక సెక్షన్ నుంచే తీసుకోవట్లేదు సోల్జర్స్ని, దే వర్ రిక్రూటెడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ అనమాట. ద హెరిడిటరీ సోల్జర్స్, ఎవరైతే హెరిడిటీగా వాళ్ళ ఫాదర్ నుంచి సన్, ఇప్పుడు మగధీరాలో వాడు ఉన్నాడు కదా భైరవ, వాళ్ళ నాన్న తర్వాత వాళ్ళ తాత, వాళ్ళ నాన్న, వాడు. సో అలా హెరిడిటరీ సోల్జర్స్ అనమాట వాళ్ళు. ద హెరిడిటరీ సోల్జర్స్ అనేవాళ్ళు దే వర్ కాల్డ్ ఎస్ మవాలా సోల్జర్స్ అనేవాళ్ళు అంట. కాల్డ్ మవాలా సోల్జర్స్ వేర్ రిక్రూటెడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద వార్.
సారీ ద హెరిడిటరీ సోల్జర్స్ అనేవాళ్ళు దే వర్ కాల్డ్ ఎస్ మవాలా అండ్ ద సోల్జర్స్ హూ వర్ రిక్రూటెడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద వార్ వేర్ కాల్డ్ ఎస్ భృత్యాస్ అనేవాళ్ళు. అంటే వాళ్ళకి జీత భృత్యాలు ఇచ్చి తీసుకుంటామంటాం కదా, జీత భృత్యాలు, పెయిడ్ సోల్జర్స్ ఆర్ హైర్డ్ సోల్జర్స్. నిన్న కూడా దేంతో చదివాం, హైర్డ్ సోల్జర్స్ అంటారని వాళ్ళని. ఆ తర్వాత భృత్యాస్ అనమాట, వాళ్ళలా హైయర్ ఓన్లీ ఆర్మీ టైంలో రిక్రూట్ చేసుకునే వాళ్ళని. అండ్ అటవీ వాలా అనేవాళ్ళు దేవర్ ఫారెస్ట్ ట్రైబ్స్ అంట. అటవీవాలా, మవాలా, భృత్యాస్. అటవీవాలా అనేవాళ్ళు దేవర్ ది ఫారెస్ట్ ట్రైబ్స్. ఓకే, ది కౌటిల్యాస్ గివ్స్ ది పర్టికులర్ ఆఫ్ సాలరీస్ ది ఆర్మీ వాజ్ పెయిడ్. ఎంతెంత కౌటిల్య అర్థశాస్త్రాలు వాళ్ళకి ఎంత శాలరీస్ పే చేసేవాళ్ళు కూడా చెప్పేవాళ్ళు. అంటే ఎంత, సేనాపతికి ఏమో 48,000 పన్నాస్ అంట, ప్రశస్తాస్ వర్ గివెన్ 24,000 పన్నాస్ అంట, నాయకాస్ were given 12,000 pannas, అధ్యక్షాస్ 8,000 pannas, while the soldier got 500 pannas. The salaries అనేవాళ్ళు they were paid in cash. వాళ్ళకి డైరెక్ట్ క్యాష్ ఇచ్చేసేవాళ్ళు. సీక్రెట్ సర్వీస్ వాళ్ళకి ఈ స్పైస్ కూడా ఉండేవాళ్ళు అనమాట. ఇన్ ఆర్డర్ టు కీప్ ది ఎంపరర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అబౌట్ ద seditious activity in the empire. Okay, in order to keep the emperor informed about the seditious activity in the empire, the rulers maintained a secret service for which the spies, detectives and news agents were carefully chosen by the emperor personally. And these people, these spies, they directly informed. ఓకే, ఎంపరర్ పర్సనల్గా వీళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకుంటాడు అండ్ వీళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇన్ఫార్మ్ చేయడం కూడా ఎంపరర్కే చేస్తారనమాట. ఎనీ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ దే కేమ్ అక్రాస్. సో దేర్ ఆర్ 2 kinds ఆఫ్ స్పైస్ అనమాట. ఒకరేమో స్టేషనరీ స్పైస్, అక్కడే ఉండేవాళ్ళు, ఇంకొకరేమో వాండరింగ్ స్పైస్ అనమాట. మెగస్థనీస్ ఫర్దర్ మెన్షన్స్ దట్ ది ఎంపరర్ అపాయింటెడ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ స్టర్డీ విమెన్ యాజ్ హిస్ బాడీ గార్డ్స్. సో ద స్పైస్ వర్ కాల్డ్ యాజ్ చరచక్షు అనేవాళ్ళు. అంటే చరచక్షు అంటే మీనింగ్ దే ఆర్ ది ఐస్ అండ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ది ఎంపరర్. చరచక్షు అంటే దేవర్ ది ఐస్ అండ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ది ఎంపరర్ అని అర్థం అంట. అది కాకుండా నైస్ స్ట్రాంగ్ అండ్ స్టర్డీ విమెన్ బాడీ గార్డ్స్ని ఎంపరర్ చంద్రగుప్త మౌర్య ఎస్పెషలీ అపాయింట్ చేసుకున్నాడని మెగస్థనీస్లో రాశారు. అది కూడా మన అలవాటు ఏం కాదు, ఈ గ్రీక్స్ అలవాటు అనమాట అది. సో వాళ్ళ అలవాటు వీళ్ళు తీసుకున్నారు అప్పట్లో, అదే ఇట్ వాస్ ఇన్ వోక్ కాబట్టి. దెన్ సో అలా వాళ్ళని ఏమనేవాళ్ళు, చరచక్షు, న్యూస్ ఏజెన్సీ, స్పైస్, ఇది సీక్రెట్ సర్వీస్. దెన్ జుడిషియరీ ఎలా ఉండేది. దెన్ ద మౌరియన్ ఎంపరర్ వాజ్ ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్ అండ్ ద ఫైనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్. ఆయనే రెండు అనమాట. మౌరియన్ ఎంపరర్ హీ వాజ్ ద ఫైనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అండ్ ఫౌంటైన్ ఆఫ్ జస్టిస్ అలా కూడా చెప్పచ్చు. అండ్ ఫైనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్. he was the fountain of justice and final court of appeal. Mauryan emperor అనమాట. ఓకే, ఇన్ ద విలేజెస్, డిస్ట్రిక్ట్స్ అండ్ సిటీస్ దేర్ వర్ ట్రిబ్యునల్స్. అప్పట్లోనే ట్రిబ్యునల్స్ ఉండేవి చూడు. దేవర్ ట్రిబ్యునల్స్ ఆఫ్ జస్టిస్ అప్పట్లో అన్నిట్లో. విలేజెస్లో ఉండేవి, డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఉండేవి, సిటీస్లో ఉండేవి, అన్నిట్లో ట్రిబ్యునల్స్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఉండేవి. సో పెటీ కేసెస్ ఇన్ ద విలేజెస్ వర్ సెటిల్డ్ బై విలేజ్ ఎల్డర్స్. సో విలేజ్ ఎల్డర్స్ వచ్చి పెటీ కేసెస్ని సాల్వ్ చేసేవాళ్ళు. సో ద సిటీ ట్రిబ్యునల్ వాస్ ప్రిసైడెడ్ బై అమత్య. సిటీ ట్రిబ్యునల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి హెడ్ ఎవరు, అమత్య. స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ అని చదివాం కదా వాళ్ళనమాట, అమత్య. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్స్ అన్నాం కదా. సో సిటీ ట్రిబ్యునల్స్ వాస్ ప్రిసైడెడ్ బై అమత్యాస్. ద క్రిమినల్ కోడ్ వాస్ వెరీ మచ్ సివియర్. క్రిమినల్ కోడ్ అప్పట్లోనే వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు అనమాట. క్రిమినల్ కోడ్ వాస్ వెరీ మచ్ సివియర్ అండ్ ట్రయల్ బై ఆర్డీల్ వాస్ ఇన్ వోగ్. ఓకే, ట్రయల్ బై ఆర్డియల్ అంటే it was an ancient judicial practice by which the guilty or the innocence, the guilt or the innocence of the accused అనేది, okay, they were determined, it was determined, the guilt or innocence of the accused was determined by subjecting them to a painful or at least unpleasant and usually dangerous experience. వాళ్ళని ఒక భయపెట్టే, ఓకే, అన్ప్లెజెంట్ అండ్ యూజువల్లీ డేంజరస్ ఎక్స్పీరియన్స్లో వాళ్ళని పెడితే వాళ్ళు నిజమే ఏదో ఒప్పేసుకోవడమో లేదా నేను చేయలేదు అంటే ఇంకప్పుడు బిలీవ్ చేయడము.
సో అలా ట్రయల్ బై ఆర్డిఎల్ అనేది ఇట్ వాస్ వెరీ మచ్ ఫేమస్ అట్ దట్ టైమ్. ఓకే, సో మ్యూటిలేషన్ అంటే ఏదో ఒక బాడీ పార్ట్ తీసేయడం అంట. డెస్ట్రాయింగ్ ఆర్ రిమూవింగ్ ఆర్ సివియర్లీ డ్యామేజింగ్ అ లింబ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆఫ్ అ పర్సన్, దాన్ని మ్యూటిలేషన్ అంటారంట. అంటే చెయ్యో కాలో ఏదో ఒకటి తీసేయడాన్ని మ్యూటిలేషన్ అంటారు. అండ్ డెత్ సెంటెన్స్ వాస్ ఇన్ కామన్. Severe punishments were given even in case of evasion of taxes. Oh my god, so taxలు కట్టకపోయినా ఓకే, అండ్ ఫర్ ఫాల్స్ ఎవిడెన్సెస్, ఏదైనా ఫాల్స్ ఎవిడెన్సెస్ ఇవ్వాలని ట్రై చేసిన సివియర్ పనిష్మెంట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళంట. బట్ అశోక డ్యూరింగ్ హిస్ టైమ్ రెడ్యూస్డ్ ద సివియారిటీ ఆఫ్ ది క్రిమినల్ కోడ్. ఈ క్రిమినల్ కోడ్ యొక్క సివియారిటీ తగ్గించేశాడంటే అశోక. హవెవర్ అశోక డిడ్ నాట్ బ్యాన్ ద క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్. ఓకే, డెత్ సెంటెన్స్ అనేది తీసేయలేదు, బట్ సివియారిటీ ఆఫ్ ద క్రిమినల్ కోడ్ అనేది అశోక హీ హ్యాడ్ రెడ్యూస్డ్. ద మౌర్యన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇట్ హ్యాడ్ laid the foundations for many features of the modern system of administration. It had laid the foundation for many features of the modern system of administration. It was wonder that entire India and the neighboring countries were effectively controlled by the Mauryan emperors with efficient administrative system in those days. Okay, when there was no communication system and transportation. However, there are certain weaknesses also. It was completely a centralized administration, and the local units of administration did not have any autonomy. The local units of administration did not have any autonomy. The local authorities had to depend on the central authority for every petty issues. Okay, for petty issues they had to depend on central authority. The centralized authority, it functioned efficiently as long as the ruler was powerful. Okay, it functioned efficiently as long as the ruler was powerful, but it collapsed when the ruler was weak, as it happened during the later Mauryas. So first lo anta బాగుంటుంది, అండ్ ఇంత మౌర్యన్స్ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్తో ఇంత మొత్తం మన ఇండియన్ కంట్రీని, చుట్టుపక్కల ఉన్న కంట్రీస్ని ఎఫిషియెంట్గా రూల్ చేశారు. వెన్ దెర్ వాజ్ నో కమ్యూనికేషన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్, అంటే దట్ వాస్ రియలీ గ్రేట్ అండ్ ఇట్ హెడ్ లేయిన్ ద ఫౌండేషన్స్ ఫర్ ద మోడర్న్ డే అడ్మినిస్ట్రేషన్. బట్ అక్కడ ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ అ సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనమాట. లోకల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అటానమీ. సో లోకల్ అథారిటీస్ ప్రధాని సెంట్రల్ అథారిటీ పై డిపెండ్ అయ్యేవాళ్ళు. ఫస్ట్ వెన్ స్ట్రాంగ్ రూలర్స్ ఉన్నప్పుడు బాగానే ఉండింది, కానీ వీక్ రూలర్స్ వచ్చాక it had become weak అనమాట Mauryan administration. So now we'll quickly see about the society and economy and religion literature of the Mauryans. ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. The society of the Mauryan administration. The economic changes during the Mauryan administration had the impact on the society. Okay, ఏదైతే economic changes వచ్చాయో it had an impact on the society as it made a situation, okay, where fourfold varna system of the Vedic period cannot be continued anymore. A fourfold Vedic system లో ఉన్న fourfold varna system of the Vedic period ఏదైతే ఉండిందో ఇట్ కెనాట్ బి కంటిన్యూడ్ ఎనీమోర్ అన్న సిచ్యువేషన్ వచ్చేసిందంట. సో దానివల్ల ఎకనామిక్ చేంజెస్ వచ్చాయి. ఏంటి ఎకనామిక్ చేంజెస్? ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద వైశ్యాస్ అండ్ ద శూద్రాస్ హ్యాడ్ డిక్లైన్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. ద వైశ్యాస్ లెఫ్ట్ దేర్ వేదిక్ డ్యూటీ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్. ఓకే, అగ్రికల్చరల్ ప్రొడ్యూసర్స్ అనే వేదిక్ డ్యూటీ వదిలేసి వైశ్యాస్ దే సెటిల్డ్ యాజ్ ట్రేడర్స్, వైల్ ద శూద్రాస్ మూవ్డ్ దెమ్సెల్వ్స్ యాజ్ ప్రొడ్యూసర్స్. శూద్రాస్ దే ట్రాన్స్ఫర్డ్ దెమ్సెల్వ్స్ యాజ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్ మ్యాన్ ఫ్రమ్ సర్వెంట్స్ నుంచి వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ చేయడం, క్రాఫ్ట్ మ్యాన్ చేయడం అవి చేశారు. సో వాళ్ళ పొజిషన్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి. సో వైశ్యాస్ అండ్ శూద్రాస్ దే ఎలివేటెడ్ దేర్ ఎకనామిక్ పొజిషన్. హవెవర్ దేర్ సోషల్ స్టేటస్ రిమైన్డ్ ద సేమ్. దేర్ సోషల్ స్టేటస్ అనేది అలానే ఉంది, ఎకనామిక్ పొజిషన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నారు. కన్సిక్వెంట్లీ దీస్ సెక్షన్స్ దే గాట్ ఇరిటేటెడ్ అండ్ దే గాట్ డిసప్పాయింటెడ్, ఓకే, విచ్ లెడ్ టు స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ద న్యూ రిలీజియన్స్, which they were irritated and disappointed, which led to the spread of new religions. But as a response to this, the Brahmins made the Varna system more rigid. సో దీనికి
వ్యతిరేకంగా ఆపోజిట్గా యాజ్ అ రెస్పాన్స్ టు దిస్ బ్రాహ్మిన్స్ దే మేడ్ ద వర్ణ సిస్టమ్ more rigid. So that is why Ashoka laid down his dharma to maintain tolerance and coordination and friendship among the agitation sections. సో అందుకే అశోక హీ హ్యాడ్ లేడ్ డౌన్ హిస్ ధర్మ. అప్పుడు చాలా సెక్షన్స్ ఇలా ఉండేది, ఒకరితో ఒకరు ఫైటింగ్ చేసుకోకుండా హీ హ్యాడ్ లేడ్ డౌన్ హిస్ ధర్మ టు మెయింటైన్ టాలరెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి, కోఆర్డినేషన్ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్ among the agitating sections. So the position of the women was respectable in the society during the Mauryan times. Okay, position of women compulsory చెప్పాలన్నమాట సొసైటీ చెప్పినప్పుడు. It was respectable in the society during the Mauryan times. And the Vedic literature did not give the due respect, the Buddhist టెక్స్ట్లు ఏదైతే ఉన్నాయో దే ఆనర్డ్ విమెన్ విత్ అ ప్లేస్ ఇన్ ద బుద్ధిస్ట్ సంఘ. సో బుద్ధిస్ట్ వాళ్ళు ఏంటంటే దే గేవ్ ప్లేస్ టు విమెన్, ఆనర్డ్ విమెన్ బై గివింగ్ దెమ్ ప్లేస్ ఇన్ ద బుద్ధిస్ట్ సంఘాల్లో. మెగస్తనీస్ రైట్స్ దట్ విమెన్ వర్ అపాయింటెడ్ యాజ్ బాడీ గార్డ్స్, ప్యాలెస్ గార్డ్స్ అండ్ స్పైస్. వెరీ గుడ్ కదా, ఇప్పుడు మన వాళ్ళ ఆర్మీ నేవీలో అలా చేసేటట్టు. సో అప్పట్లోనే విమెన్ వేర్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ది బాడీ గార్డ్స్, ప్యాలెస్ గార్డ్స్గా, స్పైస్గా అపాయింట్ చేసేవాళ్ళు. విడో రీమ్యారేజ్ వాజ్ వెరీ మచ్ అలౌడ్ అండ్ పాలిగామీ అంటే టేకింగ్ మెనీ వైఫ్స్ వాజ్ ఇన్ వోగ్. Widow remarriage also was allowed. So though the position of the women was not as good as that of men, it was certainly better than later it came to be. ఆ తర్వాత ఉన్న దానికంటే ఇక్కడ బెటర్గానే ఉండేది. సో unlike it was in the earlier period, Megasthenes stated in Indica, the slavery prevailed in Indian society. Okay, unlike it was in the earlier period, అంతకు ముందులా కాకుండా ఇప్పుడు స్లేవరీ అనేది ఇట్ హ్యాడ్ వెరీ మచ్ ప్రివైల్డ్ ఇన్ ద ఇండియన్ సొసైటీ. బట్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద స్లేవ్ అనేది ఇట్ వాస్ నాట్ యాజ్ మిజరబుల్ యాజ్ ఇట్ వాస్ ఇన్ ద గ్రీక్ సొసైటీ. అతను గ్రీక్ నుంచి వచ్చాడు కదా, గ్రీక్స్ సెల్యూకస్ నికేటర్ పంపించాడు కదా. సో ద కండిషన్ ఆఫ్ ది స్లేవ్స్ అనేది ఇట్ వాస్ నాట్ యాజ్ మిజరబుల్ యాజ్ ఇట్ వాస్ ఇన్ ద గ్రీక్ సొసైటీ అని చెప్తున్నాడు. సో దట్ ఈస్ వై మెగస్థెనీస్ కుడ్ నాట్ నోటీస్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ స్లేవరీ అంతే డామినెంట్గా ఉండింది. బట్ అది ఇట్ వాజ్ నాట్ యాజ్ బ్యాడ్ యాజ్ ఇట్ వాస్ ఇన్ గ్రీక్ సొసైటీ, కాబట్టి ఇట్ వాజంట్ వెరీ మచ్ నెగ్లిజిబుల్గా ఉండేదంట. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే స్లేవరీ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది అట్ మౌర్యన్ పీరియడ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్సో కన్ఫర్మ్డ్ బై ది బుద్ధిస్ట్ లిటరేచర్స్ అండ్ ద కౌటిల్యస్ అర్థశాస్త్ర ఆల్సో. సో వీటిలో కూడా స్లేవరీ గురించి చెప్పారు. సో విమెన్ గురించి మాట్లాడాం, స్లేవరీ గురించి చెప్పాము, వర్ణ సిస్టమ్ గురించి చెప్పాము, సొసైటల్ స్టేటస్. ఇప్పుడేమో గ్రీక్ రైటింగ్స్ మెన్షన్ దట్ ఇండియన్స్ లివ్డ్ అ సింపుల్, హంబుల్ అండ్ ఐడియల్ లైఫ్. Okay, the people gave high priority to the truthfulness and never told lies. Very, very important. Okay, people of that time they gave high priority to truthfulness. Okay, నిజమే చెప్పాలని చెప్పేవాళ్ళు, and they never told lies అంటే అప్పట్లో. సో బిసైడ్స్ దే వుడ్ నాట్ రైట్ ఎనీ డాక్యుమెంట్ ఫర్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్స్. అంటే ఇప్పుడు నేను నీ దగ్గర అప్పు తీసుకుంటున్నాను, అప్పు తీసుకోవడానికి నేనేమి నీ దగ్గర నోటు పత్రం ఏది రాయించుకోకుండా, కొలేటరల్ ఏం తీసుకోకుండా ఇచ్చేవాడు అనమాట. దట్ మీన్స్ విచ్ ఇండికేట్స్ దట్ థెఫ్ట్ అంటే అంత నమ్మకం ఉండేది ఒకరి మీద ఒకరికి. దే డిడ్ నాట్ రైట్ ఎనీ డాక్యుమెంట్ ఫర్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, సో థెఫ్ట్ అనేది ఇట్ వాస్ వెరీ మచ్ అన్కామన్ ఇన్ దోస్ డేస్. థెఫ్ట్ వాస్ వెరీ మచ్ అన్కామన్ ఇన్ దోస్ డేస్. దేర్ వాస్ no threat to property. It may appear that the Greek views about the Indian moral life is exaggerative, yet it shows the high morals in the Indian society. ఇది ఎగ్జాజరేటివ్గా అనిపించవచ్చు, గ్రీక్ వ్యూస్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ మారల్ లైఫ్. ఓకే అనేది ఇట్ మైట్ బి ఎగ్జాజరేటివ్, బట్ ఇట్ షోస్ ది హై మారల్ వాల్యూ కదా, హై మారల్స్ ఇన్ ది ఇండియన్ సొసైటీ. ఆ తర్వాత ఇది సొసైటీ గురించి ఎకనామీ. సో అగ్రికల్చర్ వాజ్ ద చీఫ్ ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డ్యూరింగ్ ది మౌర్యన్ పీరియడ్. అగ్రికల్చర్ వాజ్ ద చీఫ్ ఆక్యుపేషన్. మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ ద విలేజెస్
okay, lived in the villages. Majority of the population lived in the villages. The Mauryan rulers took measures for the development of the agriculture very much. They took irrigation facilities were provided to increase the production. The Mauryan governor of Kataiwad, that is Pushyagupta, పుష్యగుప్త అనే ఒక మౌర్యన్ గవర్నర్ ఉన్నాడంట ఆఫ్ కతైవాద్. ఓకే, పుష్యగుప్త అతని పేరు. ఓకే, హీ బిల్ట్ ద సుదర్శన లేక్. హీ వాజ్ అ మౌర్యన్ గవర్నర్ ఆఫ్ కతైవాద్. అదే జునాగఢ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ రుద్రధామన్లో ఉందన్నమాట. పుష్యగుప్త అతని పేరు. హీ బిల్ట్ ద సుదర్శన లేక్. ద చీఫ్ క్రాప్స్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ వేర్ ప్యాడీ, okay, paddy, wheat, barley, sesamum, pulses, mustard, sugarcane, etc. The major industries, ఇవి చీఫ్ క్రాప్స్ అనమాట. మేజర్ ఇండస్ట్రీస్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ ఇంక్లూడెడ్ కాటన్ టెక్స్టైల్స్, ఆర్మ్స్ మేకింగ్. కాటన్ టెక్స్టైల్స్ ఉండేవి. ఇండియా ఫేమస్ కదా ఆర్మ్స్ మేకింగ్, బికాస్ ఐరన్ ఎక్కువ ఉండేది. ఐరన్ మైనింగ్ చేయాలి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చరల్ టూల్స్, ఐరన్తోనే మళ్ళీ మైనింగ్ చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఐరన్, ఆర్మ్స్ మేకింగ్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ టూల్స్, ప్లౌ చేసేవాళ్ళు, షిప్ బిల్డింగ్ చేసేవాళ్ళు, వుడ్తో ఐరన్తో వైన్ మేకింగ్ చేసేవాళ్ళు. సో ఇవన్నీ మేజర్ ఇండస్ట్రీస్ అనమాట. ద క్రాఫ్ట్స్ మెన్ ఆర్గనైజ్డ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇంటూ గిల్డ్స్ అనమాట, నోన్ యాజ్ శ్రేణీస్. They organize themselves into guilds known as shrenis. Okay, the Mauryan government had monopoly over the production of mining, arms making and shipbuilding. వాళ్ళకి మోనోపోలీ ఉండిందంట మౌరియన్ గవర్నమెంట్కి ఓవర్ ఆల్ దీస్ ఇండస్ట్రీస్. అంటే ఇంకెవ్వరు గవర్నమెంట్ కింద తప్ప ప్రైవేట్గా ఎవరు చేయడానికి లేదనమాట ఈ బిజినెస్లని. అందరూ రాజు కిందే చేయాలి, రాజుకే ఇవ్వాలన్నమాట. అదంతా వాళ్ళే అమ్ముకుంటారు. సో మోనోపోలీ ఓవర్ ద మైనింగ్ అండ్ ఆర్మ్స్ మేకింగ్ అండ్ షిప్ బిల్డింగ్, వీటి మీద మోనోపోలీ ఉండేది. సో ద ఇంటర్నల్ అండ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ అనేది ఇట్ ఎక్స్పాండెడ్ ర్యాపిడ్లీ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్. ఇంటర్నల్ అండ్ ది ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్. ఓకే, ద రోడ్స్, కెనాల్స్ అండ్ ద రివర్ రూట్స్ వర్ ద మెయిన్ రూట్స్ ఫర్ ది ట్రేడ్. ఓకే, రోడ్స్ ఉండేవి, క్యానల్స్ ఉండేవి అండ్ ద రివర్ రూట్స్. సో మెయిన్ రూట్స్ ఫర్ ది ట్రేడ్. ద మెయిన్ టౌన్స్ వర్ లింక్డ్ టు ద క్యాపిటల్ పాట్లీపుత్ర. ఆబ్వియస్లీ అందుకే కదా అందరు అక్కడికి రావాలి కాబట్టి మెయిన్ టౌన్స్ వర్ లింక్ టు ద క్యాపిటల్ పాట్లీపుత్ర. ద మౌర్యన్ ఎంపైర్ హ్యాడ్ ట్రేడ్ రిలేషన్స్ విత్ విచ్ కంట్రీస్? సిరియా, ఈజిప్ట్, బ్యాక్ట్రియా, గ్రీక్ అండ్ బర్మా. వేరే కంట్రీస్తో మంచి రిలేషన్స్ ఉండేవి. అప్పట్లో ఉన్న ఇవే కదా పర్షియా, సిరియా అంటే పర్షియా, ఈజిప్ట్, గ్రీక్, బ్యాక్ట్రియన్స్ ఉండేవాళ్ళు కదా, అండ్ బర్మా, వీటితో మంచి కార్డియల్ రిలేషన్షిప్స్ ఉండేవి. ఓకే, ట్రేడ్ రిలేషన్షిప్స్. ద మెయిన్ పోర్ట్స్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ వర్ తామ్రలిప్టి ఇన్ ద ఈస్ట్ అండ్ బ్రోచ్ అండ్ సోపారా ఇన్ ద వెస్ట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. విచ్ వర్ ద పోర్ట్ సిటీస్ అంటే తామ్రలిప్టి అనేది ఈస్ట్ సైడ్ ఉండేది, బ్రోచ్ అండ్ సోపారా అనేది వెస్ట్ సైడ్ ఉండేది. సో వాట్ వర్ ద చీఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ పీరియడ్ వర్ స్పైసెస్, pearls, diamonds, cotton textiles, ivory goods, skins and bed sheets, while the chief imports were horses, gold, tin, lead, wine, etc. So the balance of trade was in favor of India. The balance of trade అనేది it was in favor of India. So the growth of trade and the agriculture necessitated the use of currency. Okay, this growth of trade ఎక్కువ అవ్వడం and the increase in the agriculture necessitated the use of currency, necessitated the coins of gold, silver and copper were in use, which were known as punch marked coins. వీటిని ఏమనేవాళ్ళు? వీటిని పంచ్ మార్క్డ్ కాయిన్స్ అనేవాళ్ళు. ఓకే, దేవర్ ఇన్ యూస్ అనమాట. కాపర్, గోల్డ్ అండ్ దాన్ని కశ్యపనాస్ అనేవాళ్ళు. సిల్వర్ అండ్ కాపర్ కాయిన్స్ని, గోల్డ్ కాయిన్స్ని నిష్కాస్ అనేవాళ్ళు. దిస్ వాస్ ద చీఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఎక్స్పోర్ట్స్ మనకు పర్ల్స్ ఎక్కువ ఉండేది, డైమండ్స్ ఉండేవి అండ్ స్పైసెస్ ఉండేవి. మన కాటన్ టెక్స్టైల్స్, ఐవరీ గూడ్స్, స్కిన్స్ అవి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళం, బెడ్షీట్స్. ఇంపోర్ట్స్ మన దగ్గర లేనిదేంటి? గోల్డ్,
టిన్ అలాయ్స్ చేయడానికి, లెడ్ అలాయ్స్ చేయడానికి, ఆ తర్వాత హార్సెస్ని మన దగ్గర లేవు, ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవాళ్ళం, అండ్ వైన్ ఇవి ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవాళ్ళం. దెన్ రిలీజియన్ ఆఫ్ ది మౌర్యన్ empire. So though the new religions were popular in the empire, that is the Buddhism and Jainism, they were popular in the empire, the Vedic gods also were worshipped. It was said that Chandragupta Maurya worshipped Lord Shiva. చంద్రగుప్త మౌర్య వచ్చి శివుడిని పూజించాడని చెప్పేవాళ్ళంట. సో ఎంతకు మేబీ జైనిజం తీసుకోకముందు పురోహిత్స్ హ్యాడ్ అ రెస్పెక్టబుల్ ప్లేస్ ఇన్ ద సొసైటీ. పురోహితులు ఎవరైతే ఉన్నారో రిచువల్స్ చేసేవాళ్ళు బ్రాహ్మిన్స్, దే హ్యాడ్ రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్ ఇన్ ద సొసైటీ. ది యానిమల్ అండ్ ద హ్యూమన్ సాక్రిఫైసెస్ వేర్ ఇన్ వోక్. ఆ తర్వాత అశోక ప్రాహిబిటెడ్ మెనీ ఆఫ్ దీస్ ప్రాక్టీసెస్. యానిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్ సాక్రిఫైసెస్ కూడా అంట దే వెర్ ఇన్ వోక్. అండ్ ఆ తర్వాత అశోక ప్రాహిబిటెడ్ మెనీ ఆఫ్ దీస్ సాక్రిఫైసెస్ అనమాట ప్రొహిబిట్ చేశాడు. సో బుద్ధిజం విచ్ వాస్ పాపులర్ అట్ దట్ టైమ్ ఆఫ్ అశోక ఇట్ డిక్లైన్డ్ ఆఫ్టర్ హిస్ డెత్, వైల్ ద బ్రాహ్మణిజం అనేది ఇట్ స్ప్రెడ్. ఆ తర్వాత అశోక డెత్ తర్వాత బ్రాహ్మణిజం అగైన్ స్ప్రెడ్. దెన్ లిటరేచర్ గురించి చూద్దాం. సో ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ద లిటరేచర్ ఫ్లరిష్ డ్యూరింగ్ ద మౌర్యన్ పీరియడ్. వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ books of this period was Arthashastra written by Kautilya, a book on polity. The Buddhist holy text Abhidhamma Pitaka was also compiled during the Third Buddhist Council, and Moggali Puttatissa wrote కథావతు ఈ రెండింటిని కోడిఫై చేశారని చదివాం కదా ఆల్రెడీ. సో అభిధమ్మ పితక అండ్ ద బుద్ధిస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ థర్డ్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ మొగ్గలి పుట్టటిస్సా హీ రోట్ కథావతు. ఈ రెండు లిటరేచర్స్ అనమాట. మెగస్తనీస్ ఇండికా వచ్చి చంద్రగుప్త మౌర్య రాశాడు. అర్థశాస్త్ర వాస్ రిటర్న్ బై కౌటిల్య. ద ఫేమస్ జైనా టెక్స్ట్ కల్పసూత్ర. జైనా టెక్స్ట్ ఒకటి ఫేమస్ ఉందంటే అది కల్పసూత్ర. ఇట్ వాస్ రిటర్న్ బై భద్రబాహు. అండ్ స్వప్న వాసవ దత్త ఎవరైతే ఉన్నారో ఇట్ వాస్ ఆల్సో రిటర్న్ బై సుబంధు. స్వప్న వాసవ దత్త అనే బుక్ ఇట్ వాస్ రిటర్న్ బై సుబంధు. దెన్ తక్షశిలా వాస్ అ వెరీ మచ్ ఫేమస్ ఎడ్యుకేషనల్ సెంటర్ అట్ దట్ టైమ్. ఓకే, దెన్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ పాలిటీ, ఎకానమీ, అదే కదా అప్పట్లో ఇంపార్టెంట్, పాలిటీ, ఎకానమీ, ఫిలాసఫీ అండ్ ఇతిహాసాస్ were also taught here. Itihasas were taught in Takshila. So the Prakrit was the official language of the Mauryans. Then Ashoka's edicts were written in Prakrit and Brahmi script. ఓకే, ప్రాకృత్ అండ్ బ్రహ్మీ స్క్రిప్ట్లో ప్రాకృత్ అనేది లాంగ్వేజ్, అది బ్రహ్మీ స్క్రిప్ట్లో రాసేవాళ్ళు అనమాట. ఓకే, సో దట్ వాస్ ది అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ అశోకన్ ఎడిట్స్ ఇలా ఉండే. దెన్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ది మౌర్యన్ ఏజ్. The Mauryan period witnessed remarkable developments in the area of art and architecture in India. Okay, so as the earlier structures were built with wood which did not survive. సో వీళ్ళకంటే ముందు కట్టినవంతా బుద్ధిస్ట్ స్తూపాస్కి కూడా చూడ బిగినింగ్ ఎంట్రన్స్ గేట్స్ అనేవి విచ్ వర్ ఆన్ ద 4 sides అవి వుడ్తో కట్టడం వల్ల వీ హ్యావ్ లాస్ సమ్ కొన్ని గేట్స్ని, కొన్ని స్టోన్తో కట్టున్నారు. సో రిమార్కబుల్ మౌర్యన్ దీని నుంచి మోనోలిత్ స్టోన్స్ యూజ్ చేసి దే స్టార్టెడ్ మేకింగ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ అనమాట. దట్స్ వై దే హ్యాడ్ స్టేట్ బ్యాక్. అంతకుముందు వుడ్తో చేయడం వల్ల దే డిడ్ నాట్ సర్వైవ్. సో విత్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద గ్రీక్ అండ్ పర్షియన్ ఆర్ట్, with the influence of the Greek and Persian art, the Mauryans used stone. They used stone on a large scale in the construction of the Ashokan edicts and stupas. Okay, they used stone on large scale for construction of Ashokan edicts and the stupas. So the significant construction of this period was the stupas. Significant construction and stupale. So these are the structures built over the graves of Buddha and the Bodhisattvas, which are in the shape of the umbrella. It was in the shape of umbrella. It was said that Ashoka built 84,000 stupas, of which the Sanchi stupa was the best. Okay, 84,000 స్తూపాలు కడితే దాంతో సాంచి స్తూపా వాస్ ద బెస్ట్. సో అమంగ్ ది అదర్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ద పీరియడ్, ద కేవ్స్ ఆఫ్ బరాబర్ హిల్స్, the caves of the Barabar hills dedicated to the Ajivikas was remarkable. Caves of Barabar hills which was dedicated to the Ajivikas అనేది it was remarkable. ఎందుకు కేవ్స్ వాళ్ళకి ఆజీవికాస్ ఉండడానికి?
So the stone structures of the Ashokan edicts are the best representations of the Mauryan period. The representation of the human figure అనేది in the Mauryan art was very much impressive. ఓకే, వాళ్ళు ఏదైతే హ్యూమన్ ఫిగర్ని రిప్రజెంట్ చేశారో ఇన్ ద మౌరియన్ ఆర్ట్, దట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ ఫిగర్ ఇన్ ద మౌరియన్ ఆర్ట్ అనేది ఇట్ వాస్ వెరీ మచ్ ఇంప్రెసివ్. సో ది యక్ష ఆఫ్ Parkam, the Yaksha of Parkam and the Yakshini of Basenagar. Yaksha of Parkam and the Yakshini of the Basenagar and the female Chauri bearer of Didaraganj are of transitional nature. Female Chauri bearer of the Didaraganj. They are of transitional nature. So the magnificent constructions of this period are Ashoka's pillar edicts, Ashoka's pillar edicts anamata. So these were laid at the holy places and at the junctions of the empire. ఈ ఎడిక్స్ ఎక్కడ ఉండేవి? either హోలీ ప్లేసెస్లో ఉండేవి, బుద్ధ హోలీ ప్లేసెస్లో, జంక్షన్స్ ఆఫ్ ది ఎంపైర్లో ఉండేవి అనమాట అశోకాస్ పిల్లర్ ఎడిక్స్ అనేవి. సో 2 different kinds of stone was used in carving this stone pillars. ఆ 2 different stones వచ్చి spotted white stone, spotted దాని వైట్ శాండ్స్టోన్ పైన స్పాట్స్ ఉండేవాటి, స్పాటెడ్ వైట్ శాండ్స్టోన్ విచ్ వాస్ క్వారీడ్ ఇన్ ద మధురా రీజన్. ఓకే, అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చి బ్లాక్ స్పాటెడ్ స్టోన్, వైట్ స్పాటెడ్ శాండ్స్టోన్, బ్లాక్ స్పాటెడ్ ఎల్లో రెడ్ స్టోన్ అంట, which was quarried near the Chunar near Varanasi, So Ashokan pillars consisted of 3 parts. Ashokan pillar had 3 parts. So first part వచ్చి the base అనమాట. ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చి బేస్ ఉండేది. సో ద పార్ట్ planted in the ground, this was planted in the ground. Second part వచ్చి the shaft, the stem of the pillar ఉండేది. థర్డ్ పార్ట్ వచ్చి ది animal capital. This was the most significant and magnificent part of the Ashokan pillar edicts అనమాట. సో ఇట్ వాస్ రిప్రజెంటెడ్ బై వన్ ఆర్ మోర్ యానిమల్ ఫిగర్స్ ఉండేవి ఇన్ ద రౌండ్ రెస్టింగ్ ఆన్ అన్ అబాకస్, and below the abacus is an inverted lotus resembling the పర్సిపోలిటన్ బెల్ని రిప్రజెంట్ చేసి ఒక లోటస్ ఉండేదంట. ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఆఫ్ ద స్టోన్ స్కల్ప్చర్ ఆఫ్ అశోక వాజ్ ది సార్నాథ్ పిల్లర్ క్యాపిటల్ ఉంది కదా అదనమాట. రైజ్డ్ ఇన్ ద డియర్ పార్క్, సార్నాథ్ pillar capital raised in the deer park where the Buddha preached his first sermon in place. It was surmounted by richly decorated capital. Below that is an inverted bell-shaped lotus. Okay, bell-shaped lotus, oka elephant undi, oka galloping horse, ఒక బుల్, ఒక లయన్ సెపరేటెడ్ బై ఇంటర్వీనింగ్ వీల్స్ ఆఫ్ ధర్మ చక్ర ఉండేది, ఇంటర్వీనింగ్ వీల్స్ ఆర్ chakra, and at the summit the face part of the 4 lions standing back to back carrying the great wheel of law. ఏమది? గ్రేట్ వీల్, న్యాయం, ధర్మం యొక్క గ్రేట్ వీల్ ఆఫ్ లా క్యారీ చేస్తున్నదంట ఆ లయన్స్. ద యానిమల్ ఫిగర్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ రిప్రజెంటింగ్ ద హిందూ గాడ్స్ ఆఫ్ శివ, ఇంద్ర, దుర్గా అండ్ గరుడ. Okay, our 4 lions, they represented 4 Hindu gods of Shiva, Indra, Durga and Garuda. Okay, so the government of India adopted then 4 lions capital as the national emblem. So V.S. Smith marks it would be difficult to find in any country an example of an ancient animal sculpture superior to this beautiful work of art, which successfully combines the realistic modeling with the ideal dignity, and it is finished in every detail with perfect accuracy. So this is about the Mauryans anamata. Administration, society, economy, art and architecture and literature.